विषय बायोलॉजी, यूनिट नंबर 10, परिस्थिति विद्या, चैप्टर नंबर 15, जैव विविधता अने तेनुं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कन्जर्वेशन। तो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे पृथ्वी पर तथा भारत में केटली जातिओ छे तेनी बात करी हती। तो आजना लेक्चर में बात करशुं जैव विविधताना प्रतिरूपो। जैव विविधताना प्रतिरूपो के भातो एटले के जैव विविधताना विविध प्रकारनी होई शके एमां नंबर 1 पर अभ्यास करशुं। अक्षांशीय ढोळांश। अक्षांशीय ढोळाण, अक्षांशीय ढोळांश आ बधुं शुं कहेवाय ते आपणे जोईए डिटेल में। हवे सौ प्रथम पेरेग्राफ स्वरूप में आपेलुं छे। तो आमांथी दाखला तरीके कई रीतना क्वेश्चन बनी शके। तो प्रथम क्वेश्चन अहीं हूँ निर्माण करूँ छूँ। क्वेश्चन पहलो पेरेग्राफ जे आपेलो छे अक्षांशीय ढोळांश माटे, तो तेनो क्वेश्चन आ रीतना कंईक बनी शके। जैव विविधतानी भातरूपे अक्षांशीय ढोळांशनी माहिती आपो। तो आ रीतना 3 मार्कनो सवाल आवी शके कि जैव विविधतानी भातरूपे अक्षांशीय ढोळांशनी माहिती आपो। तो तेमां शुं लखवानुं जोईए तेनो आंसर। प्राणीओ अने वनस्पतिओनी विविधता समग्र विश्व में असमान वितरण दर्शावे छे। खूब ज जाणीती विविधता में अक्षांशीय विविधता खूब रसप्रद छे। तो जैव विविधतानी भातों में बात करशुं कि प्राणीओ, विश्व में जे कांई प्राणीओ छे ते बधा ज, वनस्पतिओ जे कांई छे ते बधा ज। आगळना लेक्चर में आपणे आंकड़ाकीय माहिती आपी थी कि 17 થી 18 लाख जेटली जातिओ ओळखायेली छे अने 50 लाख થી 5 करोड़ जातिओ होवानो अंदाज छे। क्लियर? तो प्राणीओ अने वनस्पतिओनी विविधता समग्र विश्व में असमान रीते वितरण दर्शावे। हवे दाखला तरीके कोई रण प्रदेश में होय, अन्य कोई तृणभूमि में होय, कोई अन्य कोई निवसन तंत्र में होय, तो दरेकनी संख्या जुदी जुदी ज छे, एटले के असमान वितरण दर्शावे। वितरण एटले के जे ते जग्याए फैलायेली छे। ओके। जो कि वनस्पति अने प्राणीओ आम तो मोस्ट ऑफली बधी जग्याए जोवा मळे। जो कि जलीय प्राणीओ छे, एवी रीतना जलीय वनस्पतिओ छे। ओके। ध्रुव प्रदेश में सस्तन प्राणीओ छे, ध्रुव प्रदेश में शंकुद्रुम वनस्पतिओ छे। ओके। देवदार, पाइनस वगैरह जे पोछा लाकड़ाओ, एटले आ बधा ज एटले प्राणीओ अने वनस्पतिओनी विविधता समग्र विश्व में असमान वितरण दर्शावे छे। खूब ज जाणीती विविधता में अक्षांशीय विविधता खूब रसप्रद छे। अक्षांश अनुसार याद करो, आगळ आपणे पृथ्वीनो गोळो दर्शाव्यो हतो, अहींया पण हमणां दर्शावी। ओके। स्टेप बाय स्टेप जोईए। नेक्स्ट मुद्दो, सामान्यतः
વિષુવવૃત્તથી ધ્રુવ પ્રદેશો તરફ જઈએ તેમ જાતિ વિવિધતા ઘટતી જાય છે, પણ આમાં કેટલાક અપવાદો છે. નંબર 1 ઉપર વિષુવવૃત્તીય એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધ વિસ્તાર. (23.5) ઉત્તરથી 23.5 ડિગ્રી દક્ષિણ તરફ, દક્ષિણ સુધી. આમ તો દક્ષિણ સુધી. શું કીધું? વિષુવવૃત્તીય એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધ વિસ્તાર 23.5 ડિગ્રીથી ઉત્તરથી લઈ અને 23.5 દક્ષિણ સુધીમાં સમશીતોષ્ણ કે ધ્રુવ પ્રદેશો કરતાં વધારે જાતિઓ જોવા મળે છે. તો આ એક્ઝામ્પલ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે આવું કંઈક શીખી ગયા. અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આ દાખલા તરીકે પૃથ્વીનો ગોળ રેડી, તો તેમાં વિષુવવૃત્તવાળો વિસ્તાર મેં દર્શાવ્યો હતો, જે તમને યાદ જ છે. આ દાખલા તરીકે વિષુવવૃત્તવાળો વિસ્તાર 0 ડિગ્રી, ઓકે. આ ઉપરનો નોર્થ અને નીચે સાઉથ. આ છે 90 ડિગ્રી, આ પણ 90 ડિગ્રી. શું કીધું? જુઓ, અહીં સમજો કે વિષુવવૃત્તીય એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધવાળો વિસ્તાર એટલે કે અહીંયા જે વિવિધતા વધુ છે. હા કે ના? આજે અહીંયા બ્લેક આડું દર્શાવ્યું તે છે વિષુવવૃત્ત. આગળ આપણે ઓલરેડી શીખી ગયા. શું કીધું? 23.5 ડિગ્રી ઉત્તર. હવે અહીંયા ખાલી અંદાજે, તો ખાલી સમજવા માટે કે અહીંયા 0 છે, અહીંયા 90 છે, અહીંયા અડધું છું એટલે કે 45 ડિગ્રી નોર્થ થયું. હા કે ના? 45 ડિગ્રી નોર્થ એટલે ઉપરની બાજુ છે એટલે નોર્થ જ થાય કે નહીં? તો અહીંયા પણ અડધું થાય, તો 45 ડિગ્રી સાઉથ દક્ષિણ તરફ. હવે અહીંયા આંકડો યાદ રાખો. શું કીધું? 23.5. હવે દાખલા તરીકે રાઉન્ડ ફિગર માની લો કે 0 અને 50, તો અડધું અહીંયા થયું ઓલમોસ્ટ. જોજો, અહીંયા ઓલમોસ્ટ અડધું થાય. હવે આપણને 23.5 એટલે અંદાજે અહીંયા કંઈક 23.5 ડિગ્રી, અને અહીંયા પણ એવી રીતના 23.5 ડિગ્રી. આ જે ઉપરનો છેડો એટલે નોર્થ, ઓકે, ઉત્તર, અને આ નીચે સાઉથ. જોઈએ અહીંયા એક શબ્દ અહીંયા ને અહીંયા યાદ રહેવો જોઈએ કે 23.5 ઉત્તર દર્શાવ્યું થી લઈ અને 23.5 બે બાજુ સમાન જ છે. 23.5 ઉત્તર કે દક્ષિણ. એટલે કે અહીંથી આમ વાત કરવા માગે છે કે આ જે 23.5 ઉત્તરથી લઈ અને 23.5 દક્ષિણ સુધી આમ જાઓ. ક્લિયર? ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધીમાં સમશીતોષ્ણ કે ધ્રુવ પ્રદેશો કરતાં વધારે જાતિઓ જોવા મળે. ન સમજાણું? આ વિસ્તાર આપણે કયો કીધો? કયો તો ઉષ્ણકટિબંધ કે નહીં? આ સમશીતોષ્ણ અને આ શીતોષ્ણ. હવે અહીંયા જુઓ, શબ્દોની રમત જુઓ. સૌથી વધારે જૈવ વિવિધતા ક્યાં હશે? ઉષ્ણકટિબંધમાં. હા કે ના? ત્યારબાદ
તેનાથી થોડીક ઓછી સમશીતોષ્ણમાં અને સૌથી ઓછી આપણા ત્રણેયની સાપેક્ષે શીતોષ્ણ જે ઠંડો વિસ્તાર. ઉષ્ણકટિબંધ એટલે કે ખૂબ ગરમ પ્રદેશ. આ મીડિયમ, નહીં ગરમ નહીં ઠંડુ એવું, અને શીતોષ્ણ જે બરફ આચ્છાદિત. ઓકે, આર્કટિક અને એન્ટાર્કટિક પોલ જે આપણે ઓલરેડી અગાઉ વાત કરી. હવે તમે જુઓ ને, આ નોર્થ 23 ડિગ્રી, હવે અહીંયા ક્રોસ કોણ છું? આ બંને સમશીતોષ્ણ છે, એટલે અહીંયા પણ આ જ લાગુ પડે કે ન પડે? અહીંયા સમશીતોષ્ણ, અહીંયા પણ આ જ આવશે, અહીંયા શીતોષ્ણ. હવે આ સમશીતોષ્ણ ઉત્તરથી લઈ અને દક્ષિણ સુધી સમશીતોષ્ણ જાઓ તો જાતિ વિવિધતા વધે કે ઘટે? વધે, કારણ કે વચ્ચે કોણ આવ્યા છે? ઉષ્ણકટિબંધ. બસ એ જ વાત છે. જોઈએ અહીંયા સ્લો મોશનમાં કે 23.5 આખો આમ તો મુદ્દો જોવો એકસાથે કે વિષુવવૃત્તીય એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધ વિસ્તાર 23.5 થી લઈ અને 23.5 દક્ષિણ સુધીમાં સમશીતોષ્ણ કે ધ્રુવ પ્રદેશો કરતાં વધારે જાતિઓ જોવા મળે. એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ક્લિયર? અહીંયા આપણે વાત કરી કેમ કે અપવાદો, જો કે આ તો હજી અપવાદ નથી હો, કે કેટલાક અપવાદો છે. અહીંયા બધી 1 by 1 બધા મુદ્દાઓની વાત થઈ. આ દાખલા તરીકે પ્રથમ મુદ્દો, ત્યારબાદ બીજો મુદ્દો, વિષુવવૃત્તથી નજીક આવેલા આ દેશનું નામ છે કોલંબિયા. કોલંબિયામાં 1400 જેટલી પક્ષીની જાતિઓ જ્યારે 41 ડિગ્રી ઉત્તરમાં ત્યાં એક સિટી આવેલું છે, આમ તો દેશ ન્યૂયોર્ક. ન્યૂયોર્કમાં 105 જેટલી પક્ષીની જાતિઓ. હજી એક વાત કરીએ, તથા 71 ડિગ્રી ઉત્તરમાં એક દેશનું નામ છે ગ્રીનલેન્ડમાં ફક્ત 56 પક્ષીઓની જાતિઓ ધરાવે. શું કીધું? બીજું એક્ઝામ્પલ કે વિષુવવૃત્ત. આ હવે તમને ક્લિયર જ છે બધું? જોઈએ અહીંયા. હવે આ જે વધારાનું છે એ હું બધું સાફ કરી નાખું, જેથી સમજવું સહેલું પડે આપણા માટે. સ્લો મોશનમાં જોવાનું હો, કારણ કે આજકાલ સ્લો મોશનની એક પ્રકારની ફેશન થઈ ગઈ. વિષુવવૃત્ત, આર યુ વિષુવવૃત્ત. જો શબ્દોને પહેલાં શું છે ટાર્ગેટ કરો. વિષુવવૃત્ત કયું? અહીંયા મિડલમાં. વિષુવવૃત્તથી નજીક આવેલા, વિષુવવૃત્તથી નજીક આવેલા, પણ દિશા કઈ છે? ઉત્તર તરફ જવાનું છે, બરાબર? ઉત્તર દિશા એટલે કે કઈ? આ નોર્થ. હા કે ના? શું કીધું? વિષુવવૃત્તથી નજીક આવેલા કોલંબિયામાં 1400 જેટલી પક્ષીઓની જાતિઓ છે. હવે માની લો કે આ છે કોલંબિયા. કોલંબિયા ત્યાં કેટલી જાતિઓ છે પક્ષીઓની? 1400 જેટલી. 1400 જાતિઓ. ત્યારબાદ જ્યારે 41 ડિગ્રી ઉત્તરમાં ન્યૂયોર્ક, 41 ડિગ્રી આ ખાલી અંદાજિત, અહીંયા માની લો કે અહીંયા ઉત્તર બાજુ ન્યૂયોર્ક છે, ત્યાં કેટલી જાતિઓ છે? તો ત્યાં ન્યૂયોર્કમાં 105 જેટલી પક્ષીઓની જાતિઓ છે. જ્યારે અહીંયા આપણે જોયું કોલંબિયામાં કેટલી છે? 1400. તો જાતિ વધી કે ઘટી? ઘટે છે. યસ, 105 જાતિઓ. બધી જાતિઓ અહીંયા પક્ષીઓની વાત છે, એ ખાસ મગજમાં ખ્યાલ રાખજો. દરેકમાં પક્ષીઓની જાતિ લીધેલી છે. ત્યારબાદ
તથા 71 ડિગ્રી ઉત્તરમાં ગ્રીનલેન્ડ આવેલું છે. 71 ડિગ્રી અહીંયા દાખલા તરીકે દર્શાવી દઈએ. ગ્રીનલેન્ડ ગ્રીનલેન્ડ ત્યાં કેટલી આવેલી છે? ફક્ત 56 પક્ષીઓની જાતિઓ આવેલી છે. 56 જાતિઓ. જોવામાં ક્યાં અઘરું છે અહીંયા જુઓ ને. સામાન્યત વિષુવવૃત્તથી ધ્રુવ પ્રદેશો તરફ જઈએ તેમ જાતિ વિવિધતા ઘટતી જાય. જુઓ ને અહીંયા આ થયું ને, વિષુવવૃત્ત નજીક 1400 છે દાખલા તરીકે જે તે જાતિના પક્ષીઓ લીધા. જેમ ઉપર ગયા કે ન્યૂયોર્કની અંદર 105 જાતિઓ છે, જ્યારે ગ્રીનલેન્ડની અંદર 56 છે, એટલે કે જાતિની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો. ક્લિયર? હવે આને શોર્ટકટમાં યાદ રાખવું હોય ને તમારે તો ગ્રીનલેન્ડનો પ્રથમ અક્ષર જી, ન્યૂયોર્કનો એન અને કોલંબિયાનો સી. બોલે તો નીચેથી ઉપર તરફ જાઓ, CNG. એક ગેસનું નામ છે એ નહીં, અહીંયા આપણે ખાલી એક હિન્ટ બનાવી. આ રીતના યાદ રાખવાનું તમારે. રેડી? ત્યારબાદ નંબર 3 ઉપર એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ જો તમારે બોર્ડ વર્કમાં લખવું હોય તો અત્યારે લખી લ્યો, બરાબર? વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી શકો. ત્યારબાદ હું સાફ કરી નાખું છું, કારણ કે આગળના મારે મુદ્દા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેવાના હોય. લખવું હોય તો અત્યારે વિડીયો પોઝ કરી અને લખી નાખો. भारत के જેનો अधिकतम विस्तार उष्णकटिबंधीय अक्षांशમાં છે તે 1200 થી વધારે પક્ષીઓની જાતિઓ ધરાવે છે. આ બેઠે બેઠું યાદ જ રાખવાનું છે. શું કીધું? ભારતનો મોટા ભાગનો વિસ્તાર ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તાર છે. આગળના આપણે લેક્ચરમાં પૃથ્વીનો ગોળો જોયો હતો કે તેમાં ભારત દેશ તમે જુઓ તો ત્યાંથી કર્કવૃત્ત એટલે કે આ જે વિષુવવૃત્ત પસાર થાય એટલે મોટાભાગનો વિસ્તાર ભારતનો કેવો થયો? ઉષ્ણકટિબંધીય અક્ષાંશવાળો વિસ્તાર થયો. કે ભારતમાં 1200થી વધારે પક્ષીઓની જાતિઓ આવેલી છે. બસ આ એક આંકડાકીય માહિતી છે જે યાદ રાખવાની છે. નંબર 4 ઉપર ઇક્વાડોર જેવા ઉષ્ણ કટિબંધીય વન વિસ્તારમાં વાહક પેશીધારી વનસ્પતિઓની જાતિઓ USAના મધ્ય પશ્ચિમ સમશીતોષ્ણ વન વિસ્તાર કરતાં 10 ગણી વધુ છે. આ પણ આંકડાકીય માહિતી બેઠે બેઠી યાદ જ રાખવાની છે. શું કીધું? ઇક્વાડોર એ જંગલ છે. ઇક્વાડોર જેવા ઉષ્ણકટિબંધીય વન વિસ્તારમાં વાહક પેશીધારી વનસ્પતિમાં જલવાહક અનવાહક ધરાવે તેવી પેશી. હવે તમને ખબર છે બધી જ વનસ્પતિ આ કંઈ ધરાવે તેવું જરૂર નથી. આગળ તમે શીખી ગયા લીલ, એકાંગી. ઓકે, લીલ એટલે એકાંગી, દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી, અનાવૃત બીજધારી ને આવૃત બીજધારી. ક્લિયર?
એટલે કે ઇક્વાડોર જેવા ઉષ્ણકટિબંધીય વન વિસ્તારમાં વાહક પેશીધારી વનસ્પતિઓની જાતિઓ, એટલે કે ઇક્વાડોર જેવા જંગલની અંદર વાહક પેશીધારી વનસ્પતિઓની જાતિઓ છે એ USA એટલે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા, અમેરિકાના મધ્ય પશ્ચિમ સમશીતોષ્ણ વન વિસ્તાર કરતાં 10 ગણી વધુ છે. મતલબ ઇક્વાડોરની જે વાહક પેશીધારીઓની વિવિધતા અમેરિકાના મધ્ય પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સમશીતોષ્ણ વન વિસ્તાર આવ્યો તેના કરતાં 10 ગણી વધુ છે. બસ આ યાદ રાખવાનું છે. ક્લિયર? નંબર 5 ઉપરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. દક્ષિણ અમેરિકામાં એમેઝોનના ઉષ્ણકટિબંધીય વર્ષાવનો સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા ધરાવે છે. એમેઝોનના વર્ષા જંગલોની વાત કરવા માગે છે. ક્યાં આવેલું છે? અમેરિકામાં, પણ દક્ષિણ બાજુ. દક્ષિણ અમેરિકાના એમેઝોનના ઉષ્ણકટિબંધીય વર્ષાવનો સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા ધરાવે, જેને આમ તો પૃથ્વીના ફેફસા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. કોને? એમેઝોન વર્ષા જંગલોને. જોકે ઘણું બધું વિશાળ જંગલ છે, ઘણી બધી જાતિ વિવિધતા દર્શાવે. થોડાક મહિનાઓ પહેલાં આ જંગલની અંદર આગ લાગેલી, જે કદાચ તમે ન્યૂઝપેપરમાં અથવા કોઈ મીડિયાના માધ્યમથી સાંભળ્યું પણ છે. તો તેમાં કેટલાક પ્રાણીઓ, આમ તો ઘણા બધા પ્રાણીઓ નાશ પામી ગયા, બરાબર. અગ્નિદાહ એટલે કે જે બળી ગયા છે એ તમને ખ્યાલ હશે. તો આ દક્ષિણ અમેરિકામાં આવેલું એમેઝોનના ઉષ્ણ જંગલની જે વિવિધતાની વાત કરીએ કે કેવી વિવિધતા છે, જોઈએ અહીંયા. 40,000 વનસ્પતિની જાતિઓ, ત્યારબાદ 3,000 મત્સ્યની જાતિઓ, મત્સ્યની જાતિઓ, બરાબર. 1,300 પક્ષીઓની જાતિઓ, 427 સસ્તનોની જાતિઓ, બાકીનું આપણે અહીંયા લખીએ. 427 ઉભયજીવીઓ, આ બધી જાતિઓ તે સમજવાની છે તમારે, ઉભયજીવીઓની જાતિઓ. 318 સરીસૃપો, 1.25 લાખ એટલે 1,25,000થી વધુ અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ, બરાબર. એ હું લખતો નથી, એ તમે સમજી શકો. ત્યારબાદ આમ તો આ મુદ્દો હાઇલાઇટ લખીએ. હજુ લગભગ 2 મિલિયન જેટલી કીટક જાતિઓની શોધ, નામકરણ કે ઓળખ બાકી છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો કે દક્ષિણ અમેરિકાના એમેઝોનના વર્ષા જંગલોમાં 40,000 જેટલી વનસ્પતિઓની જાતિઓ આવેલી છે. 40,000 વનસ્પતિ એમ નહીં, દાખલા તરીકે મકાઈ, તો મકાઈ એક આખી જાતિ આવી ગઈ, બરાબર. પછી મકાઈનું આખું મોટું ખેતર ભલે જંગલમાં હોય એ નથી ધ્યાનમાં લેવાનું, બરાબર. દાખલા તરીકે બાવળ હશે તો બાવળ અલગ અલગ જાતિના આવે. દાખલા તરીકે જે ઘણા બધા, દાખલા તરીકે શાક હોય તો શાકની આખી જાતિ આવી ગઈ, બરાબર. પછી બીજો શાક, ત્રીજો શાક, એમ એની સંખ્યા ધ્યાનમાં નથી લેવાની, જાતિની સંખ્યા.
તો 40,000 જેટલી વનસ્પતિની જાતિઓ, 3,000 મત્સ્યની જાતિઓ, 1,300 પક્ષીઓની જાતિઓ, 427 સસ્તનોની જાતિઓ. આ પણ 427 છે, એટલે અહીંયા ખાસ મિસ્ટેક ન થાય. સસ્તન અને ઉભયજીવી બંનેમાં 427 જાતિઓ. સરીસૃપની 318, અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની 1.25 લાખથી વધુ, 1,25,000થી વધુ. અને હજી અહીંયા જુઓ અંદાજ કે હજુ લગભગ 2 મિલિયન, 1 મિલિયન એટલે કે 10 લાખ, 20 લાખ જેટલી કીટક જાતિઓની શોધ, નામકરણ કે ઓળખ હજી બાકી છે. હજી આ જો જંગલની અંદર કોઈ વધારે આગળ રિસર્ચ હાથ ધરે તો એને નવી નવી જાતિઓ મળવાની સંભાવના અહીંયા વ્યક્ત કરી છે. બરાબર. તો આ વાત થઈ અક્ષાંશીય ઢોળાંશ. તો હવે આપણો ક્વેશ્ચન જોઈએ. જૈવ વિવિધતાની ભાતરૂપી અક્ષાંશીય ઢોળાંશની માહિતી આપો. આ એટલી વસ્તુ લખો એટલે 3 કે 4 માર્કનો જે કાંઈ ક્વેશ્ચન પૂછાણો હોય તો એટલા માર્ક મળવાપાત્ર થાય. બરાબર. સૌ પ્રથમ એટલું લખી લો, ત્યારબાદ બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ. નેક્સ્ટ બીજો પેરેગ્રાફનો ક્વેશ્ચન બનાવીએ. ક્વેશ્ચન: વિષુવવૃત્તીય વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા શા માટે જોવા મળે છે? શું કીધું ક્વેશ્ચન? તો કે વિષુવવૃત્ત વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા જોવા મળે એ આપણે હમણાં જોયું, પણ શા માટે જોવા મળે? તો તેનો આન્સર આ ક્વેશ્ચનમાં આપીએ. આન્સર પરિસ્થિતિવિદો તથા ઉદ્વિકાસીય જીવશાસ્ત્રીઓએ આ માટે ઘણા સિદ્ધાંતો દર્શાવ્યા છે. શું કીધું? કે પરિસ્થિતિવિદો તથા ઉદ્વિકાસકીય જીવશાસ્ત્રીઓએ આ માટે, એટલે કે વિષુવવૃત્તીય વિસ્તારમાં જૈવ વિવિધતા સૌથી વધુ જોવા મળે, પણ શા માટે? તો કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા અલગ અલગ સિદ્ધાંતો આપવામાં આવેલા છે. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ, જેના પેટા પ્રકારો આપણે આપી દઈએ. નંબર A, જાતિ ઉદ્ભવ. જાતિઓનો ઉદ્ભવ સામાન્ય રીતે સમયનું કાર્ય છે. સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય વિસ્તારોમાં વારંવાર હિમપ્રપાત થતો રહ્યો, જ્યારે તેનાથી ઉલટું ઉષ્ણકટિબંધ અક્ષાંશોમાં લાખો વર્ષોથી કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.
તેથી જાતિ વૈવિધ્યકરણ માટે લાંબો ઉદ્વિકાસકીય સમય મળ્યો. તો પ્રથમ રીઝન આવું આપવામાં આવ્યું કે સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા હોવાનું કારણ વિષુવવૃત્તમાં શું કહે છે કારણ? તો કે જાતિ ઉદ્ભવ સામાન્ય રીતે સમયનું કામ છે. સમયે એ બધું ધીમે ધીમે ડેવલપ થતું હોય ઉદ્વિકાસ દરમિયાન, જે આગળ તમે શીખી ગયા. સમશીતોષ્ણ, આગળ આપણે પૃથ્વીનો ગોળો દર્શાવ્યો હતો. ઓકે, ઉષ્ણકટિબંધ, એની ઉપર સમશીતોષ્ણ વિસ્તાર, ત્યાં ગરમી વિષુવવૃત્તની સાપેક્ષે ઓછી હશે, એટલે કે ઠંડો વિસ્તાર. સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય વિસ્તારોમાં વારંવાર હિમપ્રપાત, એટલે કે હિમપ્રપાત એટલે શું? બરફનો વરસાદ એક પ્રકારનો. વારંવાર હિમપ્રપાત થાય, વારંવાર હિમપ્રપાત થતો રહ્યો. ક્યાં? સમશીતોષ્ણ. અને જ્યારે તેનાથી ઉલટું ઉષ્ણકટિબંધીય અક્ષાંશોમાં લાખો વર્ષો સુધી કોઈ ફેરફાર જોવા જ નથી મળ્યો, જે છે એમનેમ જ છે લાખો વર્ષોથી. એટલા માટે જાતિ વૈવિધ્યકરણ માટે લાંબો ઉદ્વિકાસકીય સમય એને મળી રહ્યો. હવે અહીંયા આને કદાચ ડેવલપ થવું હશે તો હિમપ્રપાતના કારણે નવી નવી જાતિઓ જોઈએ એટલી અસ્તિત્વમાં નથી આવી શકી એમ કહેવા માગે. જ્યારે ઉષ્ણકટિબંધમાં લાખો વર્ષ સુધી એકદમ શાંતિ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ડિસ્ટર્બ નથી, એટલે ત્યાં જાતિ વિવિધતા એટલે કે જાતિ વૈવિધ્યકરણ માટે લાંબો ઉદ્વિકાસકીય સમય મળ્યો અને નવી નવી જાતિ વધારે ઉત્પન્ન થઈ. એટલા માટે આવી જાતિ વિવિધતા ઉષ્ણકટિબંધમાં વધુ જોવા મળે. આવો એક દાવો છે. ત્યારબાદ બીજા મુદ્દાની ડિસ્કસ કરીએ. એ જાતિ ઉદ્ભવ, બી ઉષ્ણકટિબંધ પર્યાવરણ એ સમશીતોષ્ણ પર્યાવરણથી ગ્રીન માર્કર બહુ દેખાશે નહીં એટલા માટે બ્લેકનો યુઝ કરીએ. સમશીતોષ્ણ પર્યાવરણથી વિપરીત રીતે ઓછા ઋતુકીય ફેરફારો સાથે વધુ સ્થિર અને અનુમાનિત આવું સ્થિર પર્યાવરણ વિશિષ્ટ જીવન પદ્ધતિને પ્રેરિત કરતું રહ્યું, જેથી વધુ જાતિઓનું સર્જન થયું. બીજો મુદ્દો કે ઉષ્ણકટિબંધીય પર્યાવરણે સમશીતોષ્ણ પર્યાવરણથી વિપરીત ઓછા ઋતુકીય ફેરફારો દર્શાવે. એ આગળ આપણે પૃથ્વીનો ગોળો જોઈ ગયા. ઓકે, એ મુજબ જ છે આ બધું કે ઉષ્ણકટિબંધથી ઉપર જાઓ એટલે સમશીતોષ્ણ એ વિપરીત રીતે ઓછા ઋતુકીય ફેરફારો સાથે વધુ સ્થિર અને અનુમાનિત આવું સ્થિર પર્યાવરણ વિશિષ્ટ જીવન પદ્ધતિને પ્રેરિત કરતું રહ્યું, જેથી વધુ જાતિઓ સર્જન થયું. એટલે કે ઉષ્ણકટિબંધમાં સૌથી વધુ હતું, જ્યારે સમશીતોષ્ણ અને શીતોષ્ણમાં ઓછું છે તેની સાપેક્ષે. એટલા માટે જૈવ વિવિધતા વધુ છે. હજી એક રીઝન આગળ આપેલું છે, એટલે કે મુદ્દા નંબર સીની ડિસ્કસ કરીએ. વિષુવવૃત્ત પ્રદેશોમાં વધુ સૌર ઉર્જા ઉપલબ્ધ છે કે જે તેના ઉચ્ચ ઉત્પાદનમાં સહભાગી બને છે. આ
ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા સૌથી વધુ વિવિધતા માટે પરોક્ષ રીતે ફાળો આપી શકે છે. આ રીઝન તો આપણને ખ્યાલ જ છે, પણ અહીંયા લખેલું જ છે કે વિષુવવૃત્ત પ્રદેશોમાં સૌથી વધુ સૌર ઉર્જા આવે એટલે કે ત્યાં ગરમી સૌથી વધુ હોય છે. તો કે હા, એટલા માટે તેના ઉચ્ચ ઉત્પાદકોમાં સહભાગી બને એટલે કે તેનું ઉત્પાદન પણ વધુ થશે. એટલે કે આ ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા સૌથી વધુ વિવિધતા માટે પરોક્ષ રીતે ફાળો આપે છે. ઓકે, ડાયરેક્ટ નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટ રીતે. દાખલા તરીકે ગરમી વધુ હોય તો વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ પણ વધુ થશે અને એ રીતના તેની ઉત્પાદકતા વધુ છે, એટલા માટે જૈવ વિવિધતા પણ વધુ છે. આવો એક દાવો છે. જોકે એ આ હકીકત છે કે વિષુવવૃત્ત વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા શા માટે છે? તો આ 3 તેના કારણો આપણે વિસ્તૃતમાં આપેલા. તો આ જે મેં વાત કરી જૈવ વિવિધતાના પ્રતિરૂપો, એ મેં અહીંયા સૌ પ્રથમ મુદ્દો લખ્યો હતો, યાદ હશે તમને, નંબર 1 કરીને અક્ષાંશીય ઢોળાંશ. અક્ષાંશીય ઢોળાંશ. આ અક્ષાંશીય ઢોળાંશનું અત્યાર સુધી વર્ણન આવેલું. આના મેં તમને 2 ક્વેશ્ચન બનાવી દીધા, જેથી તમને સરળ રહે અને કઈ રીતના પ્રશ્નો પૂછાય એનો તમને આઈડિયા પણ આવે. ક્લિયર? અને આના પછી નંબર 2 ઉપર આવે રોમન આંકડામાં જાતિ વિસ્તાર સંબંધો. એટલે જૈવ વિવિધતાના પ્રતિરૂપો 2 છે, તેમાંથી એક મેં અત્યારે લીધું, અક્ષાંશીય ઢોળાંશ. ઓકે, તો આ સવાલ એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. વિષુવવૃત્તીય વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ જૈવ વિવિધતા શા માટે જોવા મળે? તો એના આન્સરમાં આપ્યું છે પરિસ્થિતિવિદો તથા ઉદ્વિકાસકીય જીવશાસ્ત્રીઓએ આ માટે ઘણા સિદ્ધાંતો દર્શાવ્યા. નંબર 1, જાતિ ઉદ્ભવ સામાન્ય રીતે સમયનું કાર્ય કરે છે. જોકે સમયે સમયે એ જાતિ અસ્તિત્વમાં આવે. મને તમને ખબર છે કે દાખલા તરીકે એક જાતિમાંથી નવી જાતિનું સર્જન થવું જેટલું ધારીએ એટલું સરળ કામ નથી. એના માટે લાખો વર્ષો લાગે. બરાબર? દાખલા તરીકે આપણા પૂર્વજો વાનર છે, તો વાનરમાંથી મનુષ્ય ઉતરી આવ્યો, તો એ બધું ધીમે ધીમે તમે આગળ ઉદ્વિકાસમાં કદાચ શીખી ગયા છો આવું બધું, તો એ બધું લાખો વર્ષના અંતે ધીમે ધીમે તેનાથી અલગ કંઈક કાર્ય કરે અને સમયની સાથે તેનું અનુકૂલન સાધી શકે તો નવી જાતિનું સર્જન થાય. એટલે કે જાતિ ઉદ્ભવ સામાન્ય રીતે સમયનું કાર્ય છે. સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય વિસ્તારોમાં વારંવાર હિમપ્રપાત થતો રહ્યો. એટલે કે ત્યાં બોલે તો સમશીતોષ્ણ કટિબંધ વિસ્તારની અંદર વસવાટ કરતા સજીવો, વનસ્પતિ કે પ્રાણી, તેને વારંવાર ડિસ્ટર્બ થતું રહ્યું. અને આનાથી ઉલટું કે ઉષ્ણકટિબંધીય અક્ષાંશોમાં લાખો વર્ષથી કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. તેથી જાતીય વૈવિધ્યકરણમાં લાંબો ઉદ્વિકાસકીય સમય મળી રહ્યો અને નવી નવી જાતિઓ ડેવલપ થઈ છે. આવો એક અંદાજ છે જે પરિસ્થિતિવિદો તથા કેટલાક જીવશાસ્ત્રીઓ દ્વારા અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યો. બરાબર? આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા આપેલો નથી હો. આડે ધડાવો ખ્યાલ ન હોય, આના ઉપર રિસર્ચ બધું થયું હોય. હવે તમે ક્યારેક જોતા હો ડિસ્કવરી કે નેશનલ જીઓગ્રાફી, તો તેમાં પણ આને રિલેટેડ બધી માહિતી આવતી હોય ક્યારેક. જોકે આમ તો આપણા વિષય બાયોલોજી રિલેટેડ જ આખી ચેનલ ગણી શકાય. એટલે કે હું અત્યારે તમને ડિસ્કવરી જોવાનું સલાહ નથી આપતો. વેકેશનમાં ક્યારેક સમય રહે તો જોવું, અત્યારે તો બિલકુલ નહીં. 11-12 2 વર્ષ પૂરતું તો નહીં જ. બરાબર? ત્યારબાદ ઉષ્ણકટિબંધ, બીજું રીઝન, ઉષ્ણકટિબંધ પર્યાવરણ એ સમશીતોષ્ણ પર્યાવરણથી વિપરીત ઓછા ઋતુકીય ફેરફારો સાથે વધુ સ્થિર અને અનુમાનિત આવું સ્થિર પર્યાવરણ વિશિષ્ટ જીવન પદ્ધતિને પ્રેરિત કરતું રહ્યું, જેથી વધુ જાતિઓનું સર્જન થયું. બીજી વાર, હવે દાખલા તરીકે ઉષ્ણકટિબંધમાં ઋતુકીય ફેરફારો થાય, દાખલા તરીકે શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસું, તો એ વધુ સ્થિર અને અનુમાનિત રહ્યું. એ સજીવોને અનુકૂળ છું, એને માફક આવ્યું આવું બધું વાતાવરણ. એટલે સ્થિર પર્યાવરણ વિશિષ્ટ જીવન પદ્ધતિને પ્રેરિત કરતું. હવે દાખલા તરીકે સ્થિર પર્યાવરણ રહ્યું હોય ઉનાળો, એટલે કે રણ પ્રદેશ, ગરમીને જે સહન કરી શકે એ બધા રણની અંદર અનુકૂલિત થયા. જોકે આ બધો ઉષ્ણકટિબંધ વિસ્તાર જ છે અને જેથી વધુ જાતિઓનું સર્જન થયું. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ રીઝન, વિષુવવૃત્ત પ્રદેશોમાં વધુ સૌર ઉર્જા ઉપલબ્ધ છે. એ તમને ખબર છે, સૂર્યપ્રકાશ વધુ મળશે એટલે વનસ્પતિ
જંગલોમાં એટલે કે આ ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારમાં વનસ્પતિ પણ વધુ છે, એટલા માટે પ્રકાશ સંશ્લેષણ પણ વધુ કરશે, ઉત્પાદન પણ વધશે. ઉત્પાદન વધશે એટલે અનુક્રમે તૃણાહારી કે માંસાહારી કે મિશ્રાહારીની સંખ્યા પણ વધે. એ તો સ્વાભાવિક છે. એટલે કે વિષુવવૃત્ત પ્રદેશોમાં સૌથી વધુ સૌર ઉર્જા ઉપલબ્ધ છે કે જે તેના ઉચ્ચ ઉત્પાદનમાં સહભાગી બને. આ ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા સૌથી વધુ વિવિધતા માટે પરોક્ષ રીતે ફાળો આપી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો વિડીયો લેક્ચર એટલે સુધી રાખીએ.